دی عمر زیادہ ہے ایک دی گھٹ ہے جی مولا انجی ہے فرمایا تواڈے وچوں کوئی ہے جڑا دوجے اُتے اپنی جان قربان کرے ہے تواڈے وچوں جڑا اپنی جان دوسرے تے قربان کرے دعا نے عرض کی یا اللہ جان دے اپنی اپنی پیاری ہے کیوں بھائی جان دے بولو تو صحیح میں ہنے مثال دے دینا تو کہنا واقعی گل ٹھیک ہے خدا نہ خاصتا پیو تے 5 پتر بیوی تے پیڑا سارے ایک مکان دے تھلے بیٹھے ہو خدا نہ کرے زلزلہ آ جائے ایک پتر چھوٹا جا تے کسی نے نہیں آخر انہیں چکر وہ سب تو پہلے انہیں آپ دوڑ لانی ہے کہ نہیں میں اپنے علاقہ نہ دیکھا جب 2005 زلزلہ آیا نا 2005 لوگ ماں اپنے پترانوں چھڑ کے نہ سڑیاں بات اپنی جان کیونکہ اپنی جان ہر ایک نو پیاری ہے جبریل تے میکائیل کہنے لگے یا اللہ جان تے اپنی اپنی پیاری فرمایا او ذرا زمین تے دھیان مارو مکے دی سرزمین تے ایک نبی ہے دوجا علی ہے ایک نبی ہے دوجا علی ہے دیکھو علی نبی دے بسترے تے سورے لیٹ رہے ہیں کہ علی نبی تو اپنی جان قربان پیا کرتا ہے اللہ کریم نے قرآن دی آیا مبارکہ نازل فرما چھڑی جو تو آڈا ذوق ہوئے کہ میں آیت پڑھ دینا نہیں تے میرے ذہن تے ہے ہی میں انہیں بھی پاڑی دے اللہ کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ فرمایا جبریل تے میکائیل یا اللہ حکم فرمایا نبی دے تو علی اپنی جان واردہ پیا کہ تواڈی دعا دی ڈیوٹی ہے دو میں ٹر جاؤ ایک سرانے کھلو جاؤ ایک پیرا والے پاسے کھلو جاؤ جب تک دن نہیں نہ چڑھنا تساں علی دے سرانے تے قومیاں کھلوتیاں رہنا ہے گرامی قدر حضرات میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بستر دیتا ہے مولا علی کی کیتا ہے بستر کنوں دیتا ہے سارے بولو تنقید واسطے میرا مزاج بھی نہیں کسی سے اٹیک کرنا کچھ چاہتا پر اصلاح ہم کہنا چاہتا اصلاح دعوت دینا چاہتا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے گا بات ساڑھے کچھ بیلی آنے نے بیکھو نا جی کڈی شان علی دی جنہوں نبی دا بسترہ مل گیا میں کہا جی بالکل بڑی شان عظیم ماننے کہ نبی پاک نے جنہوں بسترہ دیتا ہو بڑی شان میں کہا جنہوں بسترہ مل جائے او دی تے بڑی شان ہے تے جدے نال بسترے والا نبی آپ ٹر پوے جدے نال بسترے والا سارے بولو صحیح ہے جدے نال بسترے والا او بولو جدے نال بسترے والا آپ ٹر پوے جنوں بسترہ دیتا ہے او حق دا امام ہے جدے نال بسترے والا ٹر پے او کدے نہیں ملنا جدے نال بسترے والا نبی چلے وہ بھی شان والا ہے جنہوں میرے نبی نے بسترہ عطا کیتا ہے وہ بھی علی سارے بولو وہ بھی علی شان والا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں آقا کریم علیہ السلام مولا علی شیر خدا نے لٹایا بستر اپنے ویڑے وچ میرے نبی نے نا انج کر کے مٹی دی مٹھی بھری مٹی دی مٹھی بھر کے نا سرکار نے انج کر کے اپنے سامنے کی تو سورہ یاسین دیاں چند آیتاں تلاوت کی آیتاں تلاوت کر کے نا میرے نبی نے انج ماری مٹی تے پھوک کی کیتا پھوک مار کے نا تے میرے آقا نے انج کنڈی کھولی دروازہ کھول کے نا حضور نے جڑی ہاتھ وچ مٹی پھڑی سی نا تھوڑی جی انج سٹی تھوڑی جی انج سٹ دتی بس اینی کو مٹھی دے وچ مٹی اینی کو ادھر سسری جن ادھر کھلوتے سن کسی دے سیرے چ کھے پے گئے کسی دی آنکھاں چ پے گئے جڑے ادھر کھلوتے سن کسی دی آنکھاں کسی دے سیرے کسی دے موڈیاں تے قاری صاحب اودوں دی پئی اجے تک نکلی ہوئی نہیں
उदों दी पई अज तक निकली होई नहीं। अच्छा हुण जदों हुजूर ने छुट्टी ना मिट्टी इंज कर इधरों इंज मिट्टी सुट दी थी सरकार ने, वो हुण काफर इंज करके अपनी अखां मलण लग पए ते मेरे आका उन्हां काफरां दे विचों लंघ गए जिहड़े खलोते सन तलवारां फड़ के लंघे सही एक बारी असां लंघण नहीं देना नहीं लंघण देना ते मेरे आका मिट्टी सुटी वो अखां ही मालदे रह गए हुजूर विचों लंघ गया किसी काफर को नजर ही नहीं आया। एक मैनू आंदा तुसीं आंदे नबी हाज़र नाज़र विखाओ मैं तुहाडे वड्डिआं नूं नज़र नहीं सुनाए तुहानूं कित्थों आउण उदों उन्होंने नज़र नहीं सुनाए थानू कित्थों आउण। पर तवज्जो यारो आका करीम अलैहिस्सलाम गुजरे हजरत मीर अब्दुल वाहिद बलग्रामी रहमतुल्लाह तआला अलैह अजीम जना है ये वो बुजुर्ग ने जिन्हां ने किताब लिखी सबा सनाबल इन्हां किताब लिख के ना ते किताब लिख के ते नबी पाक दे रोज़े ते रख है हजूर दे रोज़े ते रख के ना उत्थे ते हाथ जोड़ के कहंदे ने सोहणिया मैं एक किताब लिखी है ए मैं इत्थे रख चला इंज खलो के ना रोज़े दे सामने इंज कहंदे पहले सोहणिया मैं किताब लिख दी ते रख चलिया हजूर ए वेख लो जेड़ी शै ठीक है ओदी तस्दीक कर दिओ जेड़ी शै नहीं ठीक विचों कढ दिओ जेड़ी शै ठीक है वो ठीक कर दिओ जेड़ी शै नहीं उन्हें विचों कढ दिओ। मीर अब्दुल वाहिद बलग्रामी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप रख के वापस आ गए सुबह जब दिन चढ़िया ना गए तो वेख्या किताब उत्थे ही पई है वेखदे ने कई चीज़ां विच गैब वेखदे जा रहे जड़ियां आपने चीज़ां लिखियां विचों गैब ने वेखदे जांदे ने समझ गए कि ये किताब मुस्तफा ने पसंद की थी ते कबूल कर ली जड़ियां चीज़ां नहीं सन ठीक सरकार ने कढ़ दित्तियां ने विचों। उस किताब दे विच एक जुमला लिखिया हुण तवज्जो दे नाल समात करना जुमला की है मेरे आका जदों मक्के दी गली विच टुरे ना चलदे अबू बकर सिद्दीक दे बूहे ते पहुंचे तवज्जो यारो बूहे ते जाके ना मेरे नबी हुण तुहाडे विचों कोई बंदा या मैं जितने खलोते हो बैठे हो किसी दे बंदा बूहे ते टुर जाए ते जाके की कर दे पहले पिंडा थावां पता की हाल हुंदा जेड़े पुराने बाबे ने पुराने बाबे वो ते सीधा ही कारी हो सीधा ही हालांकि हुक्म है किसी से अगर दरवाजे ते गया दरवाजे ते दस्तक दिओ बूहे ते दस्तक दिओ अगर कोई अंदरों आए तो ठीक है वरना दूसरी मरतबा फिर दस्तक दिओ अगर कोई आ गया ठीक है फिर तीसरी मरतबा दस्तक दिओ अगर नहीं आया अगर तीसरी मरतबा भी नहीं ना वो आया तो उत्थे खलोगे ना कोई मर जाना पता नहीं गया किथे जदों नहीं आया एक घर लगवाई नहीं ये नहीं तीसरी बारी भी खड़काया नहीं ना आया चुप करके वापस टुर जाओ ये हुक्म है शरीयत दा। मेरे आका जदों अबू बकर सिद्दीक दे बूहे ते पहुंचे ना यार मीर अब्दुल वाहिद बलग्रामी लिखदे ने फरमांदे ने मेरे नबी जाके ना इंज करके दरवाजे ते खड़कान दी नियत आका ने इंज हाथ रखया जो ही मेरे आका ने इंज हाथ रखया बूहा खुल गया रात का टाइम है और सुना ये आखिरी जुमला तो मैं इत्थे ही माइक छोड़न लगा कायनात दे वाली ने जदों इंज दरवाजे ते हाथ रखिए दरवाजा खटखटाने दी अंदर जदों मेरे करीम नबी इंज दरवाजे ते हाथ रखिए दरवाजा खुल गया जदों दरवाजा खुलिया मेरे सरकार ने देखा सामने अबू बकर सिद्दीक खलोते हुए एक निक्की जी गंगड़ी बन के इंज सिर पे रखी हुई है अदब हाथ बन के खलोते रहे ते नजरां बाहर दे बूहे वाल लगी हुई ने मेरी सरकार ने देख के फरमाया अबू बकर रात दा वेला है ए बूहा क्यों नहीं बंद कीता कुंडी क्यों नहीं मारी दरवाजा क्यों नहीं बंद कीता तेनों पता नहीं मक्के दे काफिर साडे कदम कदम ते साडे दुश्मन दरवाजा बंद क्यों नहीं कीता रात दा टाइम है कुंडी क्यों नहीं मारी अबू बकर सिद्दीक हाथ बन के कहने सोनिया लजपाला आज दी रात एक नहीं खलोता बल्कि कई महीने हो गए एक काबे दे कोल बैठ के सोनिया तुसां फरमाया सी एक रात होएगी एक मैं होवांगा एक मेरा यार अबू बकर सिद्दीक होएगा असीं मक्का छड़ के मदीने टुर जावांगे रब काबा दी इज्जत दी कसम है सोनिया अबू बकर रात को कभी सुता ही नहीं उड़ीदा रहिंदा आंदा रहिंदा सरू उदास हैरान खलोता के पैर जमीन विच कहते
सलाम शमाए बस में हिदायत के सलाम जिस सुहानी घड़ी फरमाया जिब्रील ते मीकाईल या अल्लाह हुक्म फरमाया नबी दे उत्ते अली अपनी जान वारदा पिया ते तुहाडी दोवां दी ड्यूटी है दोवें टुर जाओ एक सराणे खलो जाओ एक पैरां वाले पासे खलो जाओ जब तक दिन नहीं ना चढ़ना तुसां अली दे सराणे ते कौमियां खलोतियां रहना गिरामी कदर हज़रात मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बिस्तर दिता है मौला अली की कीता बिस्तर किन्नू दिता है सारे बोलो तनकीद वास्ते मेरा मिजाज भी नहीं किसी से अटैक करना कि चलो चाहता पर इस्लाह हम कहना चाहता इस्लाह दावत देना चाहता शायद कि तेरे दिल में उतर जाए कई बार साढ़े कुछ बेली आंदे ने देखो ना जी किड्डी शान है अली दी जिन्हों नबी का बिस्तरा मिल गया मैं कहा जी बिल्कुल बड़ी शान असी मान रहे कि नबी पाक ने जिन्हों बिस्तरा दिता उसकी बड़ी शान मैं क्या जिन्हों बिस्तरा मिल जाए ओदी ते बड़ी शान है ते जिदे नाल बिस्तरे वाला नबी आप टुर पवे जिदे नाल बिस्तरे वाला सारे बोलो सही है जिदे नाल बिस्तरे वाला ओ बोलो जिदे नाल बिस्तरे वाला आप टुर पवे जिन्हों बिस्तरा दिता है वो हक दा इमाम है जिदे नाल बिस्तरे वाला टुर पिया ओ कदे नहीं मिलदा जिदे नाल बिस्तरे वाला नबी चले वो भी शान वाला है जिन्हों मेरे नबी ने बिस्तरा अता कीता है वो भी अली सारे बोलो वो भी अली शान वाला है मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने गुलामों आका करीम अलैहिस्सलाम मौला अली शेर खुदा ने लिटाया बिस्तर अपने वेड़े विच मेरे नबी ने ना इंज करके मिट्टी दी मुट्ठी भरी मिट्टी दी मुट्ठी भर के ना सरकार ने इंज करके अपने सामने की तो सूरह यासीन दी चंद आयतां तिलावत की आयतां तिलावत करके ना मेरे नबी ने इंज मारी मिट्टी ते फूक की कीता फूक मार के ना तो मेरे आका ने इंज कुंडी खोली दरवाजा खोल के ना हजूर ने जी हाथ च मिट्टी फड़ी सी ना थोड़ी जी इंज सुटी थोड़ी जी इंज सुट दी बस इन्नी को मुट्ठी दे विच मिट्टी इन्नी को इधर सुटी जिन्ने इधर खलोते सन किसी के सिर च खे पै गई किसी दी अखां च पै गई जेड़े इधर खलोते सन किसी दी अखां किसी दे सिर किसी दे गोडियां ते कारी साहब उदों दी पई अजे तक निकली हुई नहीं उदों दी पई आज तक निकली हुई नहीं अच्छा हुण जदों हुजूर ने सुट्टी ना मिट्टी इंज कर इधरों इंज मिट्टी सुट दी थी सरकार ने ओ हुण काफर इंज करके अपनी अखां मलण लग पए ते मेरे आका उन्हां काफरां दे विचों लंघ गए जेड़े खलोते सन तलवारां फड़ के लंघे सही एक बारी असा लंघण नहीं देना नहीं लंघण देना ते मेरे आका मिट्टी सुट्टी वो अखां ही मालदे रह गए हुजूर विचों लंघ गया किसी काफर को नजर ही नहीं आया एक मैनू आंदा तुसीं आंदे नबी हाज़र नाज़र विखाओ मैं तुहाडे वड्डिआं नूं नज़र नहीं सुनाए तुहानूं कित्थों आउण उदों उन्होंने नज़र नहीं सुनाए तुहानूं कित्थों आउण पर तवज्जो यारो आका करीम अलैहिस्सलाम गुजरे हजरत मीर अब्दुल वाहिद बलग्रामी रहमतुल्लाह तआला अलैह अजीम जना है ये वो बुजुर्ग ने जिन्हां ने किताब लिखी सबा सनाबल इन्हां किताब लिख के ना ते किताब लिख के ते नबी पाक दे रोज़े ते रख है हजूर दे रोज़े ते रख के ना उत्थे ते हाथ जोड़ के कहंदे ने सोहणिया मैं एक किताब लिखी है ए मैं इत्थे रख चला इंज खलो के ना रोज़े दे सामने इंज कहंदे पहले सोहणिया मैं किताब लिख दी ते रख चलिया हजूर ए वेख लो जेड़ी शय ठीक है ओदी तस्दीक कर दिओ जेड़ी शय नहीं ठीक विचों कढ दिओ जेड़ी शय ठीक है वो ठीक कर दिओ जेड़ी शय नहीं उन्हें विचों कढ दिओ मीर अब्दुल वाहिद बलग्रामी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप रख के वापस आ गए सुबह जब दिन चढ़िया ना गए तो वेख्या किताब उत्थे ही पई है वेखदे ने कई चीज़ां विच गैब वेखदे जा रहे जड़ियां आपने चीज़ां लिखियां विचों गैब ने
ویکھتے جاندے نے سمجھ گئے کہ یہ کتاب مصطفیٰ نے پسند کی تھی قبول کر لی جڑیاں چیزاں نہیں سن سرکار نے کڈ دتیاں نے وچوں اس کتاب دے وچ ایک جملہ لکھیا ہن توجہ دے نال سماعت کرنا جملہ کی ہے میرے آقا جب مکے دی گلی وچ ٹرے نا چلدے ابو بکر صدیق دے بوئے تے پہنچے توجہ یارو بوئے تے جا کے نا میرے نبی ہن تواڈے وچوں کوئی بندہ یا میں جتنے کھلوتے ہو بیٹھے ہو کسے دے بندہ بوئے تے ٹر جائے تے جا کے کی کر دے پہلے پنڈا تھاواں پتہ کی حال ہے جڑے پرانے بابے نا پرانے بابے وہ تے سیدھا ہی کاری ہو سیدھا ہی حالانکہ حکم ہے کسی سے دروازے تے گیا دروازے تے دستک دیو بوئے تے دستک دیو اگر کوئی اندروں آئے تو ٹھیک ہے ورنہ دوسری مرتبہ پھر دستک دیو اگر کوئی آ گیا ٹھیک ہے پھر تیسری مرتبہ دستک دیو اگر نہیں آیا اگر تیسری مرتبہ بھی نہیں نہ وہ آیا تو اتنے کھلو گے نہ کوئی مر جانا پتہ نہیں گیا کتنے جدوں نہیں آیا ایک کام لگا ہی نہیں یہ نہیں تیسری باری بھی کھڑکایا نہیں نہ آیا چپ کر کے واپس ٹر جاؤ یہ حکم ہے شریعت کا میرے آقا جدوں ابو بکر صدیق دے بوئے تے پہنچے نا یار امیر عبدالواحد الگرامی لکھتے ہیں فرماندے نے میرے نبی جا کے نا انج کر کے دروازے تے کھڑکان دی نیت آقا نے انج ہاتھ رکھیا جو ہی میرے آقا نے انج ہاتھ رکھیا بوا کھل گیا رات کا ٹائم ہے اور سنا یہ آخری جملہ تھا میں اتنی مائک چھوڑنے لگا کائنات والی نے جدو انج دروازے تے ہاتھ رکھیا دروازہ کھٹکھٹانے دی اندر جدو میرے کریم نبی انج دروازے تے ہاتھ رکھیا دروازہ کھل گیا جدو دروازہ کھلیا میرے سرکار نے دیکھیا سامنے ابو بکر صدیق کھلوتے ہوئے ایک نکی جی کنگڑی بن کے انج سر پہ رکھی ہوئی ہے ادب ہاتھ بن کے کھلوتے رہے کہ نظرہ بار دے بوئے وال لگی ہوئی نے میری سرکار نے دیکھ کے فرمایا ابو بکر رات کا بیلا ہے اے بوا کیوں نہیں بند کیتا کنڈی کیوں نہیں ماری دروازہ کیوں نہیں بند کیتا تینوں پتہ نہیں مکے دے کافر ساڑے قدم قدم تے ساڑے دشمن دروازہ بند کیوں نہیں کیتا رات کا ٹائم ہے کنڈی کیوں نہیں ماری ابو بکر صدیق ہاتھ بن کے کہ میرے سونیا لجپالا آج دی رات ایک نہیں کھلوتا بلکہ کئی مہینے ہو گئے ایک دن کعبے دے کول بیٹھ کے سونیا نے فرمایا سی ایک رات ہوئے گی ایک میں ہوں گا ایک میرا یار ابو بکر صدیق ہوئے گا اسی مکہ چھڑ کے مدینے ٹر جاواں گے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے سونیا دل تو لے کے آج دی رات تک ابو بکر رات نو کبھی سستا ہی نہیں اڑیکدا رہندا ہے آندا رہندا ہے سرو اداس حیران کھلوتا کہ پیر زمین وچ کہندے اوے ہڈیاں چک چک اوے رستا ویکھے اے متا یار کتوں سر کہندے جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جس اور ہم کے عمر کی وہ ہمارے نبی ہم کے عمر کی
صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار پروردگار عالم حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن کرم صدقہ ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما حاجی صاحب نے انہاں دے صاحبزادگان نے اس عقیدت و محبت نال اس محفل پاک دا اہتمام و انصراف فرمایا ہے انہاں دی کاوش نو قبول فرما کے انہاں واسطے اس ندا رہن دیاں سعادتاں دا باعث بنا جتنے بھی دوست احباب آئے نے اپنے دلاں وچوں نیک جائز تمناواں لے کے یا اللہ سب دیاں پوریاں فرما پروردگار عالم جتنے سنا خان آئے علماء کرام آئے نقیب آئے دوست احباب دور و نزدیک تو چل کے آئے کہ اللہ سب دی حاضری قبول و منظور فرما سب کے جذبہ عشق رسول وچ برکت و وسعت عطا فرما یا اللہ پریشان حالات میں پریشانی دور فرما بیماراں سے تندرستی عطا فرما مقروضاں نو قرضیاں تو رہائی عطا فرما بے اولاداں نو صالح اولاد عطا فرما ملک پاکستان نو صالحیت و بقا عطا فرما مسلمان جتنے بھی آزادی کی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں سب فتح و کامرانی عطا فرما یا اللہ نبی پاک علیہ السلام دے دامن کرم صدقہ جنہاں دیاں بچیاں بچے جوان انہاں واسطے با ایمان باحیا رشتے عطا فرما وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ہاں جی